اس نے پھر غور و خوض کیا۔ ٹھیک ہے، 5 منٹ بعد آتا ہوں۔ وہ چلا گیا تو جان گرے ابل پڑا۔ اس نے سیافام کو بے شمار گالیوں سے نواز کر رکھ دیا۔ ان حرامیوں کو کتے کی موت ملے گی، ان کے منصوبے ان کی قبروں میں پورے ہوں گے۔ میں نے افسوس سے کہا، تمہارے اس رویے نے ان لوگوں کو باغی کر دیا ہے۔ افریقہ کی بد امنی اور سیاسی انتشار کی سب سے بڑی وجہ سفید فاموں کی ریشہ دوانیاں ہے۔ تم لوگ اس بر اعظم کے وسائل حاصل کرنے کے لیے لاشوں کی سیاست کر رہے ہو۔ لازمی سی بات ہے، ان میں سے کچھ لاشیں تم لوگوں کی بھی ہوں گی۔ میری بات پر جان گرے نے خونی نظروں سے مجھے دیکھا۔ یہ مت سمجھو کہ اس طرح تم ان کی ہمدردیاں حاصل کر لو گے۔ یہ کالے کتے کسی کے نہیں ہوتے۔ کتا وفادار جانور ہے، اسے انسانوں سے تشبیہ نہ دو۔ یہ کہو کہ انسان کالا ہو یا گورا کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لمحے دروازے کا باہری تالا کھلا، کنڈی کھسکائی گئی اور اس سیافام کا چہرہ نظر آیا۔ چلو آؤ، اور یاد رکھنا کوئی شرارت کی تو ہم کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ میں نے جلدی سے اسے یقین دلایا۔ سیافام اپنے ساتھ 2 گارڈز پلایا تھا۔ وہ ہمیں باہر بیرک کے عقب میں لائے، جہاں لائن سے 10-12 بیت الخلا تھے۔ ہر بیت الخلا کے سامنے ایک لکڑی کا ٹب تھا، اسے مگ بھر کر لے جاتے تھے۔ میں اور جان گرے ایک ایک بیت الخلا میں گھس گئے۔ ان پر چھت نہیں تھی، چاروں طرف 4 فٹ اونچی دیوار تھی۔ اندر جدید قسم کا فلیش سسٹم دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ صفائی کا خاص خیال رکھا گیا تھا، اس لیے بدبو کے بجائے فنائل کی بو رچی ہوئی تھی۔ مجھے خاص حاجت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود میں نے موقع غنیمت جانا اور پیٹ صاف کر لیا۔ چانگرے نے باہر آ کر بلا تکلف ٹب سے چلو میں لے کر پانی پیا، حالانکہ اس میں وہ مگ ڈالا جاتا تھا جو دھونے کے کام آتا تھا۔ مجھے گھن آئی، اس لیے میں نے بے حد پیاس کے باوجود پانی نہیں پیا۔ سیافام غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم نے پانی کیوں نہیں پیا؟ اس نے کہا۔ کیا تمہیں پیاس نہیں لگ رہی ہے؟ مجھے اس سے کراہیت محسوس ہو رہی ہے، ورنہ پیاس اتنی ہے کہ میں پورا ٹب پی جانا چاہتا ہوں۔ سیافام نے کچھ دیر سوچا اور پھر کارڈز کو مقامی زبان میں کوئی حکم دے کر ایک بیرک کی طرف چلا گیا۔ 1 منٹ بعد وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کی بوتل تھی، جس نے میری طرف بڑھا دی۔ یہ صاف پانی ہے۔ شکریہ دوست۔ میں نے حقیقی شکریہ کے ساتھ اس سے بوتل لے لی اور جب اسے منہ سے لگایا تو آخری قطرہ تک حلق سے اتارے بغیر مجھے چین نہیں آیا تھا۔ اس وقت پانی پی کر ناقابل بیان لذت ملی تھی۔ میں نے بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ دوست، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ سیافام کے موٹے بھدے لبوں پر پہلی بار مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے گارڈ کو اشارہ کیا کہ ہمیں لے جائیں۔ میں نے موقع غنیمت جان کر کہا، دوست ایک درخواست اور ہے۔ گزشتہ 3 دن سے ہم نے چند پلوں کے سوا کچھ نہیں کھایا ہے۔ اگر ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ ہونے تک ہمیں کھانے کو کچھ دیا جائے تو میں بھیجتا ہوں، اس نے کہا اور چلا گیا۔ کارڈز نے ہمیں لا کر کوٹری میں بند کر دیا۔ ان کا رویہ بالکل سپاٹ سا تھا۔ چانگرے نے میری طرف دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم نے اس سے بدزبان شخص کو کیسے قابو کر لیا ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو وہ مان رہا ہے، بلکہ جو نہیں مانگ رہے وہ بھی دے رہا ہے۔ میں نے شانے اچکائے۔ اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے نیک نیتی سے کوشش کی اور وہ متاثر ہو گیا۔ اب کھانے کی بھی امید ہو گئی ہے۔ کھانا کھا لو، مگر ان لوگوں سے مجھے بہتری کی امید نہیں ہے۔ چانگرے آزردہ انداز میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ خیر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پیاس بجھنے کے بعد بھوک کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ایک سیافام نے پلاسٹک کے 2 پیالے 2 چمچ ہمارے سامنے رکھے اور میں مکئی کا دلیا انڈیلا۔ اس کے پاس ایک بڑی سی پتیلی تھی جس میں گرم گرم دلیا بھرا تھا۔ وہ باہر نکلا تو ایک دوسرے شخص نے اسی طرح پلاسٹک کے مگ رکھ کر ان میں سیاہ چائے انڈیلی۔ اسے دیکھ کر میری اور جانگری کی باچھیں یکساں طور پر کھل گئی تھیں۔ چائے جانے کتنے عرصے سے نہیں ملی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی ہم نے دلیا نظر انداز کر کے پہلے چائے کے مگ اٹھا لیے۔ ان میں چینی اور دودھ نہیں تھا۔ اس کے باوجود یہ چائے ہمیں دنیا کی ہر چائے سے زیادہ اچھی لگی تھی۔ اس کی مہک جسم میں اتر گئی تھی۔ چائے ختم کر کے ہم نے دلیا کھایا جو بس گزارے لائق تھا، مگر بھوک میں کھانے کا ذائقہ نہیں، اس کی مقدار دیکھی جاتی ہے۔ بھوک کا مکمل مداوا تو نہیں ہوا، لیکن پیٹ میں اٹھتی تکلیف دہ لہر اب نہیں رہی تھی۔ دوپہر 3 بجے ایک بار پھر کھانا دیا گیا۔ اس بار ابلے چاول اور اس کے ساتھ ایک سبزی تھی۔ اس کا ذائقہ برا نہیں تھا اور اس وقت تو بالکل برا نہیں لگ رہا تھا۔ کھانے کے بعد جب برتن لے جانے کے لیے وہی شخص آیا تو اس نے چپکے سے کہا، ابھی تم لوگوں کو کیپٹن نگوتامبا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تم سے کس نے کہا ہے میں یہ بات بتانے کو؟ سارجنٹ کریم سان نے، وہ بولا، وہی جنہوں نے صبح ہمیں واش روم جانے کے لیے نکالا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سارجنٹ نے کہا ہے کہ کیپٹن کے سامنے محتاط رہنا، وہ سفید فاموں کا سخت دشمن ہے، انہیں سزا دے کر خوش ہوتا ہے۔ سارجنٹ کا شکریہ ادا کرنا، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ برتن لے کر چلا گیا۔ یہ کیا چکر ہے؟
चांगरे करीब खिसक आया। चक्कर को छोड़ो और तैयार हो जाओ। ये कैप्टन नगोदाम्बा कोई खतरनाक चीज है, इसके सामने अपनी जुबान काबू में रखना। चांगरे ने इस बात में सर हिलाया। ओके, मगर इस चक्कर में ना रहना कि तुम हर एक को अपनी जुबान से मुतासर कर लोगे, और बिलफर्ज इन्होंने तुम्हारी जान बख्शी कर भी दी, तब भी तुम बचोगे नहीं। ये मत भूलना कि तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से मशरूत है। मुझे याद है, मैंने जवाब दिया। इसलिए में दरवाज़ा खुला और 2 मुसल्लह गुरीले बाहर मौजूद थे। एक ने अपनी खुदकार राइफल को चुंबिश दी। बाहर आओ, दोनों हाथ गर्दन पर रख लो। हमने उसके हुक्म की तामील की। वो हमें बैरिक के बाहर लाए। सामने परेड वाले मैदान में एक हैबतनाक किस्म का स्याफाम दरख्त की छांव में मेज कुर्सी टाले बैठा था। इसके गिर्द 4 मुसल्लह मुहाफिज थे। वो कुर्सी पर यूं अकड़ कर बैठा था जैसे इस कैंप का बादशाह हो। दोनों गुरीलों ने हमें उसके सामने पेश किया। उसने अपनी छोटी और मक्कार सी आंखों से हमारा मुआयना किया, फिर चांदगरे की तरफ मुतवज्जा हुआ। चांदगरे, अफ्रीका की सरजमीन के खिलाफ तुम्हारे जराइम की फहरिस्त इतनी तवील है कि तुम्हें अदालत में पेश किए बगैर गोली मार देना ऐन इंसाफ होगा। तुम मुझे किसी अदालत में भी पेश कर दो तो मैं इसे नहीं मानूंगा। खिलाफे तवक्का चांदगरे ने दलेरी से जवाब दिया। मैं अपना कोई भी जुर्म तस्लीम करने से इनकार करता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैप्टन नगोदाम्बा के अंदाज में सफा की थी। जब मुझे तुम्हारे इस तरफ आने की इतला मिली तो अपने आदमियों को तुम्हारी तलाश में रवाना करते वक्त ही मैंने फैसला कर लिया था कि तुम्हें अपने हाथ से गोली मारकर तुम्हारी खोपड़ी में शराब पीऊंगा। ये खोपड़ी हमेशा मेरे पास महफूज रहेगी और तुम्हारा जिस्म इस परेड ग्राउंड में दफन किया जाएगा, ताकि मेरे सिपाही हमेशा तुम्हें रोंदते रहें। तुम सब करने के लिए आज़ाद हो। चांदगरे बेपरवाही से बोला। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे जिस्म को कहाँ दफन करते हो, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम ज़्यादा दिन मेरी खोपड़ी में शराब नहीं पी सकोगे। तुम बदमाशों के दिन गिने जा चुके हैं। अब से आफाम हुकूमतें ही तुम लोगों का खात्मा करेंगी। कैप्टन नगोदाम्बा का चेहरा स्याह तर हो गया था। इसने खड़े होते हुए पिस्तौल निकाल लिया। बाद की बाद में देखी जाएगी, अभी तुम एक शैतान का खात्मा कर ही दूं। कैप्टन बेखबर था कि इस शैतान के खात्मे से एक शरीफ इंसान बिला वजह मारा जाएगा। इसे समझाने का वक्त नहीं था। मैंने उसकी निगाहों में जो खून आशाम प्यास देखी थी, वो सिर्फ जानगरे के खून से बुझ सकती थी। मेरे अंदर किसी ने कहा, अब भी या कभी नहीं। मेरे पास खड़े गुरीले और सब अफराद की तवज्जो चांदगरे की जानिब थी, जिसे इनका बास गोली मारने जा रहा था। मेरी तरफ ये तवज्जो निस्बतन कम थी। मैं एकदम स्लिप हुआ और कैप्टन नगोदाम्बा के सामने कुर्सी मेज के नीचे घुस गया। इसके साथ ही वहां शोर मच गया। मैंने पिस्तौल के फायर की आवाज़ सुनी, लेकिन मेरे पास ये जानने का वक्त नहीं था कि गोली किसे लगी है। मैंने कैप्टन नगोदाम्बा की टांग पकड़कर अंदर खींच ली। वो एक धाड़ के साथ नीचे गिरा। जरा ऊपर होकर मैंने मेज अपनी पुश्त पर उठाई और नगोदाम्बा के ऊपर जा गिरा। वो पिस्तौल वाला हाथ सीधा करने की कोशिश कर रहा था। मैंने सर उसकी पकोड़ा जैसी नाक पर रसीद किया और उससे पिस्तौल छीन लिया। अफसोस वो सिर्फ देखने में लंबा तिरंगा नजर आता था, वरना उसने जरा भी मुजाहमत नहीं की थी। जब मैंने पिस्तौल उसके सर से लगाया तो वो कांपने लगा। अपने आदमियों से कहो हथियार फेंक दें अभी, वरना। मैंने पिस्तौल का घोड़ा चढ़ाया था कि वो चीख चीख कर अपने आदमियों से हथियार फेंकने को कहने लगा। फिर जानगरी की आवाज़ आई, बाहर आ जाओ, सबने हथियार डाल दिए हैं। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि जानगरी जिंदा था, वरना गोली की आवाज़ सुनकर मेरा दिल थक से रह गया था। मैंने कैप्टन को झटका देकर उठाया। पिस्तौल की नाल उसके सर से चिपकी थी और इसकी हालत खराब थी। चाहे जानगरे हो या स्याह चमड़ी वाला, ये कैप्टन नगोदाम्बा न जाने क्यों ये इन हथियारों के बल पर फिरौन बनते हैं, जिनसे ज्यादा बेवफा शय इस दुनिया में और कोई नहीं है। हथियार हाथ से निकलते ही इनकी अकड़ फूं खत्म हो जाती थी। जानगरे ने खुदकार राइफल उठा ली थी और बाकी असलहा एक तरफ करके कैप्टन के आदमियों को एक तरफ खड़ा कर दिया था। सब जमीन पर लेट कर हाथ सर पर रख लो, मैंने ललकारा। इन्होंने हुक्म की तामील की। मैं कैप्टन नगोदाम्बा को खींच कर दरख्त के पास ले गया और अपनी पुश्त दरख्त की तरफ कर ली, ताकि कोई ताले आजमा अकब से मेरी खोपड़ी ना उड़ा दे। कैंप कमांडर कौन है, मैंने पूछा। कर्नल श्री नाम होता है, लेकिन इसकी गैर मौजूदगी में मैं हूं। कैप्टन नगोदाम्बा ने इतनी देर में खुद पर काबू पा लिया था। तुम दोनों जिंदा सलामत इस कैंप से नहीं निकल सकोगे, इसकी फिक्र ना करो। अगर हम जिंदा ना हुए तो तुम खुद को मुर्दा समझना। मैंने चारों तरफ देखा। जरा फासले पर मैदान के पार चंद गाड़ियां खड़ी थीं। जानगरे, इनमें से एक जीप ले आओ। उसने नफे में सर हिलाया। मेरा जाना खतरनाक होगा, किसी आकबत ना अंदेश ने गोली मार दी तो। इसकी बात दुरुस्त थी, इसलिए मैंने एक बार फिर कैप्टन के तवस्सुस से हुक्म दिया कि जीप यहाँ लाई जाए। इस असना में सारा कैंप भी मैदान में जमा हो रहा था और वो बेबसी से अपने कमांडर को यरगमाल बने देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। कैप्टन के हुक्म पर एक शख्स जाकर जीप ले आया था। जानगरे ने इसका ईंधन चेक किया और ड्राइविंग सीट संभाली।
میں نے بلند آواز سے کہا، اگر کسی نے ہمارا تعاقب کرنے یا ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ کیپٹن نوگوداما کی موت کا ذمہ دار ہوگا۔ میں نے کیپٹن نوگوداما کو جیپ کے عقبی حصے میں بٹھایا اور خود اس پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے خدشہ تھا کہیں کوئی نشانچی رائفل بدست نہ بیٹھا ہو کہ ذرا سا موقع ملے اور میری کھوپڑی اڑا دے۔ جان گرے نے جیپ میں 2 عدد خودکار رائفلیں اور خاصی تعداد میں ان کے میگزین بھی رکھ لیے تھے۔ مالی غنیمت میں 2 عدد دستی بم بھی آ گئے تھے جو ایک کم عمر گوریلا لگائے گھوم رہا تھا۔ کسی نے مجھے گولی نہیں ماری، جیپ فراٹے بھرتی میدان سے باہر نکل گئی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، کم میں بھاگ توڑ شروع ہو گئی تھی۔ ہاتھ پوچھ پر کیے اور سر کے بل جیپ کے فرش پر جھکے کیپٹن نوگوداما نے مجھ سے کہا، تم بچ نہیں سکتے، میرے آدمی ذرا دیر میں تمہیں گھیر لیں گے، اگر انہیں تمہاری لاش لے جانے کا شوق ہے تو ضرور کر لیں۔ میں نے سرد لہجے میں کہا اور پھر اس کی تلاشی لی۔ اس نے اپنے پاؤں کے موزے میں 1 عدد ننھا تھا پستول چھپا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس سے 1 عدد پر چابیوں کا گچھا اور 1 عدد موبائل فون نکلا تھا جس سے سیٹلائٹ کی مدد سے دنیا میں کہیں بھی رابطہ کیا جا سکتا تھا۔ ایسا سیٹلائٹ میں نے خلیج کے کپتان کے پاس بھی دیکھا تھا۔ میں نے جان گرے کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ خوش ہو گیا۔ مجھے تو میں ابھی اس کی مدد سے اپنے لوگوں سے رابطہ کرتا ہوں، 12 گھنٹے سے پہلے میں یہاں سے نکال لیا جاؤں گا۔ میں نے موبائل فون جیب میں رکھ لیا۔ مجھے تمہارے لوگوں میں جانے کا شوق نہیں ہے، انہیں اب بھول جاؤ۔ اگر ہم جنوبی افریقہ کی فوج تک پہنچنے میں کامیاب رہے تو ہمارے راستے الگ ہوں گے۔ جان گرے تمسخرانہ انداز میں ہنستا۔ اور اپنی گردن میں پڑی بیلٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جنوبی افریقہ ترقی یافتہ ملک ہے، اس کے پاس ایسے ماہر ہوں گے جو اس بیلٹ کو ناکارہ بنا کر میری گردن سے نکال سکتے ہیں۔ ایسا کوئی ماہر ان کے پاس بھی نہیں ہے، یہ خالصاً ہماری ایجاد ہے اور اسے ہم ہی تمہاری گردن سے اتار سکتے ہیں۔ یوسف، کیپٹن نوگوداما چونکا، تم مسلمان ہو، پھر جیسے خبیث کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ میں اس کا قیدی ہوں، میں نے سرد آہ بھری۔ اس سے مختصراً بیلٹ کے بارے میں بتایا، سوائے اس کے کہ جان گرے کی موت سے میری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس نے حیرت سے کہا، میں تو تمہیں ساتھی سمجھتا تھا، بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کی وجہ سے میرے دشمن بن گئے تھے، ان میں تم بھی ہو۔ دوست، اب میں تمہیں دشمن نہیں سمجھ رہا ہوں، اس نے بے چینی سے کہا۔ یہ سانپ قابو میں ہے، اسے نکلنے کا موقع مت دو۔ جان گرے ہنسا، تم جیسے نہ جانے کتنے احمق یہ خواب دیکھتے دنیا سے گزر گئے۔ نوگوداما، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے گولی ماروں گا، بس ذرا کسی محفوظ مقام تک پہنچانے دو۔ پلیز یوسف، مجھ پر اعتبار کرو۔ میں نے نفی میں جواب دیا، نوگوداما، تم جان گرے سے مختلف نہیں ہو، یہ رنگدار لوگوں کا دشمن ہے تو تم بھی سفید فاموں کے خون کے پیاسے ہو، یہ تمہارا بھی دشمن ہے۔ کیپٹن چلایا، بے شک، لیکن ہمیں دوستی دشمنی کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ اگر دشمن آپ کے قبضے میں ہو تو اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انسان نہیں، موذی جانور ہے۔ بکو مت، مجھے تم دونوں ایک ہی صفت میں نظر آتے ہو۔ میں نے اسے جھڑکا اور جیپ کے عقبی حصے میں پڑی رسی سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ وہ دبی زبان میں مجھے گالیاں دے رہا تھا، اس لیے میں نے اس کا رومال اس کے منہ میں ٹھونس دیا اور اس رومال میں اس کی ناک کی برآمدات بھی تھی۔ اب وہ دل ہی دل میں مجھے گالیاں دے رہا تھا۔ جان گرے اس کے ساتھ کیے جانے والے سلوک سے بے حد خوش تھا۔ اس نے سامنے رکھی پانی کی بوتل میری طرف بڑھائی، پانی پیو اور عقب سے ہوشیار رہو، یہ لوگ ضرور ہمارے پیچھے آئیں گے۔ میں نے پانی پی کر جیپ کے ڈیش بورڈ پر لگے کمپاس میں دیکھا، ہم جنوب کی طرف جا رہے تھے۔ جیپ میں اتنا پیٹرول تھا کہ آرام سے 500 میل کا فاصلہ طے کیا جا سکتا تھا۔ ہمیں کیمپ سے نکلے نصف گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ وہ لوگ ہمارے تعاقب میں بھی تھے تو خاصا پیچھے تھے۔ کیمپ میں واحد جیپ تھی، اس کے علاوہ چند ایک درمیانی اور بڑے سائز کے ٹرک تھے، مگر وہ رفتار میں اس چیتے جیسی جیپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے دور دور تک ان کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈرائیونگ میں نے سنبھالی، جان گرے تھک گیا تھا۔ ناہموار راستوں پر جیپ سے بہتر اور کوئی سواری نہیں ہوتی ہے، مگر اس میں اتنے جھٹکے لگتے ہیں کہ آدمی کا انجر پنجر ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ جان گرے بے حد خوش تھا، اسے جیپ کے ڈیش بورڈ سے اعلیٰ درجے کے سگاروں کا ایک ڈبہ اور ایک عدد شراب کی چپٹی سی بوتل مل گئی تھی۔ اس نے سگار سلگایا اور اس کے کش لیتے ہوئے بوتل سے چسکیاں لینے لگا۔ میں نے اسے خبردار کیا، یہ خاصی تیز شراب ہے، اسے پی کر آپے سے باہر نہ ہو جانا۔ ابھی تک ایسی کوئی شراب نہیں بنی ہے جس کی صرف ایک بوتل پی کر جان گرے کو نشہ ہو جائے، اس نے بڑا ہانکنے کے انداز میں کہا۔ تقریباً ہر شرابی کو اپنے بارے میں یہی خوش فہمی ہوتی ہے۔ اب بوتل رکھ دو، میں اسے چھین کر باہر پھینک دوں گا۔ اوکے اوکے۔ جان گرے نے جلدی سے ڈھکن لگا کر بوتل بند کر دی۔ سورج مغرب کے افق تک پہنچ گیا تھا اور جنگل میں تاریکی چھا رہی تھی۔ میں نے جیپ روک کر راستے کا معائنہ کیا۔ یہ راستہ مشینی گاڑیوں کی آمد و رفت سے بنا تھا اور ظاہر ہے اسی علاقے میں مشینی آمد و رفت ان باغیوں کی ہی ہو سکتی تھی۔ اگر ہم مسلسل اس راستے پر سفر کرتے رہتے تو ممکن تھا کہ آگے ان کے آدمی ہمارے کھوج میں ہوتے۔ میں نے جان گرے سے کہا، ہمیں راستہ بدل دینا چاہیے، ورنہ ان لوگوں سے دوبارہ ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ راستہ بتا رہا ہے کہ اس پر آمد و رفت ہوتی رہتی ہے،
इससे हटकर कहीं हम जंगलों में भटकते रह जाएंगे। इस इलाके में यही लोग सफ़र कर सकते हैं। मैंने कैप्टन नगोदाबा की तरफ इशारा किया। ऐसा ना हो कि रास्ते में इन लोगों का कोई और कैंप भी हो। इनके पास रेडियो कम्युनिकेशन लाजमी होगा। तुम देख चुके हो कि कैप्टन के पास से सैटेलाइट मोबाइल फ़ोन निकला है। अब तक ये अपने तमाम ठिकानों को खबरदार कर चुके होंगे। इस सूरत में कोई ना कोई हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद होगा। इस सूरत में एक रास्ता चुनना होगा, मारे जाना या जंगल में भटकना। जानगरे ने कहने के लिए मुंह खोला था कि मैंने उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया। मुझे कहीं से मशीनी घड़घड़ाहट की आवाज़ आई थी। मेरा ख्याल है वो लोग पास आ गए हैं। हमने बिला वजह यहाँ वक्त ज़ाया किया। मैं उछलकर जीप में बैठा और जानगरे मेरे बराबर में आ गया। इसी लम्हे मेरी नज़र अक्कम में गई। कैप्टन अपनी जगह से गायब था। पहले मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। जान, वो भाग गया। मारो गोली उसे, यहाँ से निकलो। वो आ गए तो हम चूहों की तरह पकड़े जाएंगे। न जाने किस वक्त कैप्टन ने अपने हाथ पैर खोल लिए थे और खामोशी से जीप से उतरकर जंगल में गायब हो गया था। शुक्र है उसने अगले हिस्से में रखी राइफल उठाने की कोशिश नहीं की थी, वरना इस वक्त हमारी लाशों पर रोने वाला कोई ना होता। अगर वह फरार हो गया था तो उसके ताक़ुब में जाना हमाकत ही होती। मैंने जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। खतरे का एहसास होते ही हमने राइफलें तैयार कर ली थी। जानगरे ने राइफल हाथ में उठा रखी थी और मैं अपनी सारी तवज्जो तेज तरीन ड्राइविंग पर दे रहा था और खुद पर। मुझे इतना एतमाद था अगर दुश्मन इससे ज़्यादा ताकतवर जीप पर भी आ रहा हो तो मुझे पकड़ नहीं सकता था। जान, अक्कम में नज़र रखो। क्या रोशनियां नज़र आ रही हैं? मैंने कहा। हाँ, कभी कभी रोशनियां नज़र आ रही हैं। मेरा अंदाज़ा है कि ये कोई बड़ा ट्रक है। अगर वो लोग ट्रक में आ रहे हैं तो हैरत अंगेज रफ्तार से सफ़र किया है उन्होंने। मैंने तफक्कुर अमेज़ लहजे में कहा और जीप की रफ्तार मज़ीद तेज़ कर दी। जंगल के इस नाहमवार और टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जीप तकरीबन 85 मील फी घंटा की रफ्तार से उछलती कूदती जा रही थी। ये रफ्तार खतरनाक थी और ज़रा सी गलती से जीप रास्ते से उतरकर किसी दरख्त में घुस सकती थी। जानगरे मुसलसल अकब से नजर आती रोशनी के बारे में खबरदार कर रहा था। यूसुफ, वो लोग नज़दीक आ रहे हैं, उसने चिल्ला कर कहा। मेरे खुदा, ये किस रफ्तार से सफ़र कर रहे हैं? इतने बड़े ट्रक को इस जगह इस रफ्तार से चलाना खुदकुशी करने के बराबर था। अचानक LMG के ब्रस्ट की आवाज़ आई और गोलियां हमारे ऊपर से गुजर गईं। मेरे खुदा, इनके पास ये मोहलक हथियार था, इसकी मार 1000 गज तक होती है, जबकि हमारे पास जो राइफलें थी इनकी मार 400-500 गज से ज़्यादा नहीं थी। जानगरे ने चिल्लाकर जीप की रफ्तार तेज करने को कहा। चाय ट्रक फार्मूला 1 का कोई माहिर ड्राइवर ड्राइव कर रहा है। मैंने जीप के स्टीयरिंग से लड़ते हुए कहा। तारीकी में जीप की रोशनी से रास्ता मुश्किल से 50 गज तक रोशन था और इतना फासला महज चंद सेकंड में तय हो रहा था। गोया किसी भी हादसे से बचने के लिए मेरे पास इतना वक्त था। कई बार जीप रास्ते से उतरते उतरते बची। रफ्तार अब 25 मील फी घंटा थी। LMG के पहले ब्रस्ट के बाद इन्हें फिर मोहलत नहीं मिली थी, क्योंकि इस जगह रास्ता थोड़ा आड़ा तिरछा था, जिसकी वजह से जीप इनकी नज़रों से ओझल थी। अचानक एक लंबा नशेब आया। जीप तेज रफ्तारी से इस पर उतरती चली गई। जानगरे मुसलसल जीप की रफ्तार तेज करने को कह रहा था। बको मत, मैंने भंदा कर कहा। इस वक्त ही जीप इतनी मुश्किल से काबू में है। रास्ते से उतर गई तो हमें भागने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। यूसुफ, वो लोग नज़दीक आ रहे हैं, छुप जाओ, वो चिल्लाया। मैंने बेख्तियार सर नीचे किया और LMG के ब्रस्ट ने जीप की विंडशील्ड बखेर दी थी। मैं बाल बाल बचा था। जानगरे, मैं सीधा होते हुए चिल्लाया, तुम ठीक हो ना? हाँ, खुदा के लिए जीप किसी और रास्ते पर ले जाओ। जानगरे अकबी नशिस्तों के दरमियान दुबका था। इस रास्ते पर तो हम मारे जाएंगे, वो दुरुस्त कह रहा था। चाहे ये रास्ते इनके ड्राइवरों के लिए इतने देखे भाले थे कि वो आंख बंद करके इस पर ट्रक दौड़ा सकते थे। मैं दाएं बाएं किसी रास्ते की फिक्र में लग गया जिस पर जीप जा सके और वो आगे से जाकर बंद न हो जाए। यूं हम घेर लिए जाते। अचानक नशीब के आखिरी हिस्से में दाएं जाने मुझे एक लकीर से नजर आई, जैसे वहां दरख्तों के दरमियान कोई रास्ता हो, मगर ये झलक लम्हाती थी जो जीप की तेज रोशनी पड़ने से पैदा हुई थी। मेरा अंदाजा था वो जगह यहाँ से कोई 200 गज के फासले पर थी, और जब जीप ने मेरे अंदाजे के मुताबिक 200 गज का फासला तय कर लिया तो मैंने दाएं तरफ देखा। इस जानब दरख्तों की कितार थी जिसके दरमियान कहीं से भी गुजरने का रास्ता नहीं था। अचानक जीप किसी गड्ढे में उतर गई। जबरदस्त झटका लगा। जानगरे उछलकर गिरते गिरते बचा था। इसके मुंह से कंदी सी काली निकली। ये क्या था? वो चुंझलाए लहजे में बोला। मैंने जीप रोकर अक्कम में देखा। गालबन कोई बरसाती नाला है। वो बात बैक वक्त मेरे और जानगरे के जहन में आई थी। क्यों ना इस नाले में सफ़र किया जाए। जानगरे ने पहल की और मैंने एक लम्हा ताखीर के बगैर जीप रिवर्स करके नाले में उतार दी। जरा सी मुश्किल के साथ मैं जीप को इस पोजीशन में ले आया कि वो नाले में सफ़र कर सके, मगर इस नाले में जीप को सिर्फ चलाया जा सकता था, दौड़ाना मुमकिन नहीं था। वो लोग कितनी दूर है? मैंने जानगरे से पूछा। कोई 1 किलोमीटर के फासले पर होंगे, उसने जवाब दिया। यह फासला लाजमन कम हो गया होगा और ट्रक जिस रफ्तार से हमारा ताक़ुब कर रहा था
वो 1 मिनट से भी पहले नाले तक आ जाता और इन्हें शक हो जाता कि हमने जीप नाले में डाल दी है, तो वो ट्रक पर न सही पैदल हमारा ताक़ुब कर सकते थे। मैं जीप को हर मुमकिन रफ्तार से बरसाती नाले में चलाने लगा जिसमें पानी न होने के बराबर था। नाहमवार तरीन रास्तों पर भी जीप चलाना बहरहाल मुमकिन होता है बनिस्बत किसी नाले के। इसका तजर्बा मुझे उस रोज़ हो गया था। नाला ज़ाहिर है कुदरत की अपनी तराश खराश रखता था। इसकी दीवारें बाज़ जगहों से इतनी नाहमवार थीं कि लगता था अभी जीप उलट जाएगी, मगर जीप का ताकतवर इंजन हमें बाहिफाजत इस जगह से गुजार ले जाता। एक जगह नाला बेहद तंग था। जीप के पहिए इसकी दीवारों से लड़ रहे थे और इसे गुजरने की कोशिश कर रहे थे, मगर मिट्टी उड़ने के बावजूद जीप आगे नहीं बढ़ रही थी। मैंने मजबूरन जीप का इंजन बंद कर दिया। अचानक खामोशी छा गई थी।